गंगाधर की आरती की जय शिव शंकर की उमापति हर गंगाधर की भस्म अंग सिर गंग विराजे भस्म अंग शिर गंग विराजे गले नाग भाले ससिराजे गले नाग भाले ससिराजे आरती की जय शिव शंकर की जय हो उमापति हर गंगाधर की आरती की जय शिव शंकर की उमापति हर गंगाधर की नीलकंठ वपु गौर सुहाए नीलकंठ वपु गौर सुहाए व्याघ्र चर्म वसन तनु भाए आरती की जय शिव शंकर की उमापति हर गंगाधर की आरती की जय शिव शंकर की उमापति हर गंगाधर वामे गिरिजा गणपति संगे वामे गिरिजा गणपति संगे सुर नर गावे हर हर गंगे नर गाए हर हर गंगे आरती की जय भूतेश्वर की उमापति हर गंगाधर की आरती की जय शिव शंकर की उमापति हर गंगाधर की आरती भक्तों के मन भावे आरती भक्तों के मन भावे शिव कथा नित नंदी गावे शिव कथा नित नंदी गावे कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंत दुनियार वीरे भवं भवानी सहितं नमामि आरती की जय शिव शंकर की उमापति हर गंगाधर की आरती की जय शिव शंकर की उमापति हर गंगाधर 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 की मंगलम भगवान शंभु मंगलम वृषभध्वज मंगलम पार्वतीनाथो मंगलायतनो हर सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते स्वः शाम सदाशिवाय नमो नमः नीराजनं समर्पयामि पुष्पैः देवाभिवन्दनमस्ताभ्यां देवाभिवन्दनम् हस्ताभ्यामात्मवन्दनमस्तौ प्रक्षाल्यस्ते पुष्पाणि आदाय मन्त्रपुष्पाञ्जलिं दद्यात् जीव रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र के काज सवार लाए सजीवन लखन जी आए श्री रघुवीर हर्षि उर लाए रघुपति किन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत सम भाई सहस बदन तुम रोज गावे अंजलि श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादिक नीचा नारद सारद सहित रही योग वैदिक पाल जहाँ ते कभी को विधि कह सके कहाँ ते तुम उपकार सुग्रीव कीना राम मिलाय राजपद बिना तुमरो मंत्र विभीषण माना लंके सर्वे सब जग जाना तू सहस्त्र नवजर परवानो लील्यो नाई मदर बल जान प्रभु मद्रिका में मुख माही जल दिलाद गए शरण साही दुर्गम काल जगत के जेते सुगम अनुविलास मने जेते राम दुआरे तुम रखवारे हो चला क्या दिन बेटा सब सुख लय तुम्हारे शरणा तुम रक्षका हो कौन आपन तेज मारो आपे तीनों लोक हाकते कापे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जमदान रोग हरे शक्ति राजपति अंतरानुमति संकट दे
छुड़ावे भक्त भजन ध्यान डोला सब पर रावण वो श्री राजा जिनके काज सकल तुम साजा बोल मनोरथ जो कोई लावे सोई जीवन फल पावे चारों जुग प्रताप तुम्हारा है ऐसे जगत समुदाय भावे स्वीयाखिला वयवनिर्मल सुप्रभाभिः शिखरं विनाशय मनोगतमन्धकारम् सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। योगीन्द्राय नमस्तस्मै शुभाय ब्रह्मरूपिणे संसार सर्पदृष्टयो विष्णुरातममोच वागर्ताविव सम्पृक्तौ वागर्तप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरो जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरो। आद्य शक्ति श्री अम्बे मात की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। सद्गुरु भगवान की जय। सनातन धर्म की जय। ओ नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सच्चिदानंद रूप
परब्रह्म सकल निष्कल परमात्मा भगवान सदाशिव जे ज्ञान यज्ञ 6 दिवस पूर्ण थया 7मा दिवसનો પ્રારંભ छेड़ा परिवारना राजीबेन डूंगरसिंहभाई एमना परिवार द्वारा ज्ञान यज्ञનું आयोजन खूब विशाल समुदाय में भगवान भोलानाथनी आ कथा આપણે બધાએ સાંભળી રહ્યા છીએ। ભગવાન ભોળાનાથ અને ભવાની જેને રોજ આપણે યાદ કરીએ છીએ। સવારની કથામાં પૂજ્ય વડીલ મોટાભાઈ એમના નિયમ પ્રમાણે માં જગદંબાનું સ્મરણ કરી ભજન કરી ધૂન બોલી અને પછી આપણે બધાએ ભગવાનના અવતારોની કથાને સાંભળશું। દરેક બહેનો ભાઈઓ ધૂન પ્રેમથી બોલજો, ખૂબ આનંદ આવશે। અંબે 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 જય મહામાયા 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 અંબે જય મહામાયા અંબે માં 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 જય મહામાયા અંબે 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 જય મહામાયા અંબે જય મહામાયા અંબે માં જય મહામાયા જય મહામાયા અંબે માં જય મહામાયા અંબે જય મહામાયા અંબે માં જય મહામાયા અંબે જય મહામાયા અંબે માં જય મહામાયા અંબે અંબે જય ભવાની જય જય 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 અંબે જય ભવાની। વંદે મહાનંદ मनन्तलीलं महेश्वरं सर्वविभुं महान्तम् गौरीप्रियं कार्तिकविघ्नराज समुद्भवं शङ्करमादिदेवं समुद्भवं शङ्करमादिदेवं। बोलो भवानी शंकर महादेव की जय। परमात्मा भगवान भोलानाथ
જેનું આ વાંગમય સ્વરૂપ શિવ મહાપુરાણ આપણે સાંભળી રહ્યા છીએ. ગઈકાલે આપણે પૂજ્ય શાસ્ત્રીજી મહારાજ શ્રીના મુખે ઘણા સુંદર ભગવાનના ચરિત્રોને સાંભળ્યા, જેમાં અંધક દૈત્યને પરમાત્માએ નિજ સ્થાન આપ્યું છે. બાણાસુરની કથા પણ તમે સાંભળી ગયા. ગજાસુર જેને પરમાત્માએ પોતાના ત્રિશૂળમાં પરોવી અને અંતરિક્ષમાં રાખ્યો છે, એ વખતે આ ગજાસુર ભગવાનના 108 નામ ધારણ કરે છે. અને ભગવાને એ ગજાસુરને અમર બનાવ્યો છે, પોતાનો ગણ બનાવ્યો છે. દુંદુભી નાદ એ દૈત્યની કથા પણ સાંભળી. ઉત્પલ અને વિદ્દલ નામના દૈત્યોને મા જગદંબા ભવાનીએ એનો ઉદ્ધાર કર્યો છે. આ દૈત્યોનો એ કથા આપણે બધા સાંભળી ગયા. ભગવાનનું શતરુદ્ર સંહિતા નામનું 3જું પ્રકરણ પ્રારંભ થાય છે, જેમાં ભગવાનના અવતારોની કથા છે. ભગવાનના આમ તો અનેક અસંખ્ય અવતારો છે. આપણે કહીએ જેટલા કંકર એટલા શંકર. કોઈ પણ ચિહ્ન તમે જુઓ એને શિવ કહેવાય છે. આપણા નાકનું ટેરવું છે એ પણ એક લિંગ છે. આપણી જાતિ છે એ પણ એક લિંગ છે. તો જ્યાં પણ કંઈક ચિહ્ન દેખાય એ શિવનું સ્વરૂપ છે. કોઈ પણ જીવ છે એ એનું સ્વરૂપ છે. દરેકમાં બેઠેલો આત્મા એ પરમાત્મા શિવનું સ્વરૂપ છે. ભગવાન નો મંગલાચરણમાં વ્યાસજી મહારાજ વંદે મહાનંદ અનંત લીલમ, પરમાત્મા મહાન છે અને મહાનંદ બધાથી શ્રેષ્ઠ આનંદ સ્વરૂપ છે. હંમેશા આનંદમાં રહેનારા મહાનંદ. અને જ્યાં જ્યાં આનંદ હોય ત્યાં પરમાનંદ પરમાત્મા પ્રગટ થાય છે. આપણે જોઈએ ને, જ્યારે જ્યારે ઉત્સવો માણીએ છીએ ત્યારે કેટલો આનંદ હોય. ધૂન બોલાય ત્યારે બધા મસ્ત બની જાય. કોઈ ઉંમર પણ જોતું નથી. બાળકની જેમ નાચીએ આપણે બધા. આ આનંદ સ્વરૂપ શિવનું સ્વરૂપ છે. તો એ આનંદ, એ પરમાનંદ, એ પરમાત્માનું સ્વરૂપ છે. અનંત લીલમ, અને ભગવાનની લીલાઓ, એની કથાઓ તો અનંત છે, અપાર છે. મહાનંદ અનંત લીલમ મહેશ્વરમ, બધાથી શ્રેષ્ઠ, બધાથી વર, બધાથી ઉત્તમ પરમાત્મા શિવ છે. એટલે મહેશ્વર કહેવાય છે, મહાદેવ કહેવાય છે. મહેશ્વરમ સર્વ વિભૂમ, બધાનો સ્વામી છે. વિભૂમ ગૌરી પ્રિયમ, માં ભગવતી ગૌરી. ગૌરી માં જગદંબા, આ ઉમિયા પટેલોના તો કુળદેવી છે. એને બહુ પ્રિય છે એવા ભોળાનાથ. કાર્તિક વિઘ્નરાજ સમુદ્ભવમ, એ ભગવાન ભોળાનાથે આપણે કાલે પણ જોઈ ગયા. પરમ દિવસે જેનું કુમાર ચરિત્રમાં આપણે જોયું કે બે એમના સુપુત્રો કાર્તિક સ્વામી અને ગણેશ્વર ભગવાન ગણપતિ એમના એ પિતા છે. કાર્તિક વિઘ્નરાજ, દરેક વિઘ્નોને દૂર કરનાર ગણપતિ મહારાજ એમના એ પિતા છે. સમુદ્ભવમ શંકર આદિદેવમ, અને એ ભોળોનાથ કોણ છે તો કે આદિદેવ, અનંત છે. એ ભગવાન ભોળાનાથને નિરંજન, નિરાકાર, નિષ્કલ હોવા છતાં પણ આ તમારા જેવા ભક્તો, આપણા જેવા ભક્તો જ્યારે એને યાદ કરે ને ત્યારે સગુણ સાકાર સ્વરૂપ લઈને ધરતી ઉપર આવે છે.
કોઈ ને કોઈ સ્વરૂપે, કોઈ ભભૂતગર મહાત્માના રૂપે આવે, કોઈ પણ રૂપે આવે પરમાત્મા. અનેક અવતારો, હમણાં તમે શાસ્ત્રીજીના મુખથી સાંભળશો, સલભ અવતાર, ટીડનો અવતાર ભગવાને ધારણ કર્યો છે, ભયંકર ટીડ. વૃષભ અવતાર, ભગવાન હનુમાનજીનો એ અવતાર, નંદિકેશ્વરનો અવતાર. તો ભગવાનની અનંત લીલાઓ છે. એ પરમાત્મા અવતાર ધારણ કરે છે. આપણને પ્રશ્ન થાય કે જે નિરંજન નિરાકાર છે, જેનો કોઈ આકાર નથી, એનો જન્મ કઈ રીતે હોઈ શકે? અને આમ પણ ભગવાન શિવ અજન્મા છે, પણ જ્યારે લીલા કરવાની થાય ત્યારે પરમાત્મા સગુણ સાકાર સ્વરૂપ ધારણ કરી અને ધરતી ઉપર ભક્તોનું કલ્યાણ કરવા માટે પધારે. એનું નામ જ શિવ છે. શિવ એટલે કલ્યાણ. જ્યાં કલ્યાણ ન હોય ત્યાં કોઈ દિવસ કોઈનું મંગલ થતું નથી. કલ્યાણ તત્વ સિવાય મંગલ કોઈનું થતું જ નથી. તો કલ્યાણ એ જ ભગવાન શિવ છે. ભગવાન શિવના અનેક નામો પણ બતાવ્યા છે. દરેક કલ્પની અંદર પરમાત્માના જુદા જુદા અવતાર થાય. વેદોએ પણ એનું વર્ણન કરેલું છે. પ્રથમ જ્યારે કલ્પ થયો એ 19મા કલ્પની અંદર ભગવાન શ્વેત લોહિત નામે થયા. અને એ વખતે ભગવાન સદાશિવનો અવતાર સદ્યોજાત અવતાર છે. અને એ અવતારની વેદોએ ખૂબ સુંદર પ્રાર્થના કરી છે. ઓમ સદ્યોજાતાય નમઃ. ઓમ સદ્યોજાતમ પ્રપદ્યામિ સદ્યોજાતાય નમઃ. ભવે ભવાય નમઃ. વામદેવાય નમઃ. જ્યેષ્ઠાય નમઃ. શ્રેષ્ઠાય નમઃ. કાલાય નમઃ. કલવિકરણાય નમઃ. બલવિકરણાય નમઃ. બલાય નમઃ. બલપ્રમથનાય નમઃ. સર્વભૂતદમનાય નમઃ. મનોન્મનાય નમઃ. ભગવાનના વેદોએ આવી રીતે પ્રાર્થના કરી છે ભગવાન શિવ. આ ભગવાનનો સદ્યોજાત નામનો એ અવતાર છે. શ્વેત લોહિત નામનો એક કલ્પ બતાવ્યો છે. એમાં પરમાત્માનો એ અવતાર થયેલો છે. ત્યાર પછી ભગવાન સદાશિવનો બીજો જ્યારે કલ્પ થાય છે બ્રહ્માજીનો, એ કલ્પમાં ભગવાન રક્ત સ્વરૂપ ધારણ કરીને આવે છે. શ્વેત કલ્પમાં ભગવાન સદાશિવ કર્પૂર ગૌરમ કરુણાવતારમ. ભગવાન શિવ કરુણાનો અવતાર છે અને શ્વેત સ્વરૂપ છે. કેવું તો કે કપૂર જેવું. કપૂરનો વર્ણ કેવો? સફેદ. એટલે ભગવાનનો બીજું વર્ણ એક તુષાર કહેવાય. તુષાર એટલે બરફ. બરફનો વર્ણ કેવો, રંગ કેવો હોય? એકદમ સ્ફટિક જેવો, શુદ્ધ. એવું ભગવાનનું સ્વરૂપ છે, સુંદર. ત્યાર પછી ભગવાનનો જ્યારે રક્ત વર્ણ એ રક્તકલ્પ આવે ત્યારે ભગવાનનો વામદેવ અવતાર થાય છે. અને એ વખતે ભગવાનની સ્તુતિ વેદો કરે છે. ઓમ વામદેવાય નમઃ. જ્યેષ્ઠાય નમઃ. શ્રેષ્ઠાય નમઃ. કાલાય નમઃ. કલવિકરણાય નમઃ. બલવિકરણાય નમઃ. બલાય નમઃ. બલપ્રમથનાય નમઃ. સર્વભૂતદમનાય નમઃ. મનોન્મનાય નમઃ. એ ભગવાનનો બીજો અવતાર બતાવ્યો વામદેવ. ત્યાર પછી એમના પણ 4 શિષ્યો છે. દરેક અવતારની અંદર પરમાત્મા જ્યારે બ્રહ્માનો કલ્પ હોય ત્યારે જુદા જુદા અવતાર ધારણ કરે. એમના 4 પુત્રો પણ બતાવે છે બ્રહ્માજીના. ત્યાર પછી 21મા કલ્પની અંદર પીળા રંગની અંદર બ્રહ્માજીનો એક કલ્પ છે. એમાં ભગવાનનો તત્પુરુષ નામનો અવતાર થાય. આ તત્પુરુષ એની પણ વેદોએ બહુ સુંદર પ્રાર્થના કરી છે. ઓમ તત્પુરુષાય વિદ્મહે મહાદેવાય ધીમહિ તન્નો રુદ્ર પ્રચોદયાત. શિવ ગાયત્રી જેને કહેવામાં આવે છે, એ દ્વારા વેદોએ ભગવાન ભોળાનાથની તત્પુરુષની એ પ્રાર્થના કરી. ત્યાર પછીના બ્રહ્માજીના કલ્પની અંદર
ભગવાનનો અઘોર અવતાર થાય છે અને એ અઘોર અવતારની અંદર પણ દેવતાઓએ આ વેદોએ ભગવાન શિવની પ્રાર્થના કરી છે. ઓમ અઘોરેભ્યો થઘોરેભ્યો ઘોર ઘોરતરેભ્યઃ સર્વેભ્યઃ સર્વ સર્વેભ્યો નમસ્તે અસ્તુ રુદ્ર રૂપેભ્યઃ. ભગવાન ભોળાનાથ અઘોર છે પણ ભક્ત માટે થઈને એ અતિ ઘોર એટલે સુંદર સ્વરૂપ ધારણ કરે છે અને ક્યારેક એ ભૈરવનું સ્વરૂપ પણ ધારણ કરતા હોય. એ ભગવાનની વેદોએ પ્રાર્થના કરી. ત્યાર પછી ભગવાનનો ઈશાન અવતાર બતાવ્યો છે. એ પાંચમો અવતાર, એમાં ભગવાનની વેદોએ ખૂબ સુંદર પ્રાર્થના કરી છે. ઓમ ઈશાન સર્વ વિદ્યાનામ ઈશ્વર સર્વભૂતાનામ બ્રહ્માધિપતિ બ્રહ્મણોધિપતિ બ્રહ્મા શિવો મે અસ્તુ સદા શિવો. ભગવાનની આવી રીતે વેદોએ પરમાત્માની પ્રાર્થના કરી. ભગવાનના એ અવતારોની પણ અહીં કને કથા ધીરે ધીરે બધી આગળ આવશે. ભગવાનના સદ્યોજાત, વામદેવ, તત્પુરુષ, અઘોર અને ઈશાન આ દરેક કલ્પની અંદર પરમાત્માના અવતારો થયા. ત્યાર પછી અષ્ટ પ્રકૃતિ કહેવાય, એ પણ પરમાત્માના અવતારો છે, જેમાં ભગવાન સર્વ સ્વરૂપે અવતાર ધારણ કરે છે. અને એ પરમ તત્વમાં ભગવાન ભૂમિ છે, એ પણ એનું સ્વરૂપ છે. ત્યાર પછી ભગવાનનો ભવ, રુદ્ર, ઉગ્ર, ભીમ, પશુપતિ, ઈશાન અને સદાશિવ આ અષ્ટમૂર્તિ ભગવાનને અવતારો બતાવે છે. અને એ અષ્ટમૂર્તિ ભગવાન શિવ પુષ્પદંત મહારાજ મહિમ્નમાં પણ એને યાદ કરે છે. ભવ સર્વો રુદ્ર પશુપતિરથો ગ્રહ મહામ તથા ભીમેશાના ભીતિયદભિદાનાષ્ટકમિદમ. આ આઠ મૂર્તિ ભગવાનની શિવ બતાવી છે, જેમાં ભૂમિ, જલ, તેજ, વાયુ, આકાશ, આત્મા, સૂર્ય અને ચંદ્ર આ બધા જ પરમાત્માનું સ્વરૂપ છે. દરેક યુગમાં પરમાત્મા અવતાર ધારણ કરતા હોય છે અને અવતાર એને ધારણ કરવો જ પડે, કારણ કે આ ધરતી ઉપર જ્યારે જ્યારે પાપનો બોજ વધી જાય ને ત્યારે ધરતી ઉપર ગાયો, બ્રાહ્મણો, સાધુ, સંતો, સજ્જનો આ બધા પીડાય છે. દેવતાઓ બધા ખૂબ ગભરાય, ત્યારે ભગવાનને અવતાર લેવો પડે. ગીતામાં પણ ભગવાને વચન આપ્યું છે કે જ્યારે જ્યારે આ ધરતી ઉપર અધર્મ વધશે, અસુરો વધી જશે, એ વખતે હું અવતાર ધારણ કરીશ. યદા યદા હિ ધર્મસ્ય ગ્લાનિર્ભવતિ ભારત અભ્યુત્થાનમ ધર્મસ્ય તદાત્માનં સૃજામ્યહં પરિત્રાણાય સાધૂનાં વિનાશાય ચ દુષ્કૃતાં ધર્મ સંસ્થાપનાર્થાય સંભવામિ યુગે યુગે. ભગવાને વચન આપ્યું કે હે અર્જુન, સંભવામિ યુગે યુગે, દરેક યુગની અંદર મારો અવતાર થશે. એટલે ભગવાને અવતાર લેવો પડે. કોના માટે? પરિત્રાણાય સાધુના, સાધુઓનું રક્ષણ કરવા માટે, અને વિનાશાય ચ દુષ્કૃતામ, એ દુષ્ટજનો છે એવાનો નાશ કરવા માટે. ધર્મ સંસ્થાપનાર્થાય, આ ધરતી ઉપર ધર્મની સ્થાપના કરવા માટે ભગવાન પધારે છે. સંભવાની જ્યારે જ્યારે આ ધરતી ઉપર સાધુ સંતો પીડાય, માતા પિતાનો અનાદર થાય, વડીલોનો અનાદર થાય, તે વખતે
धरती बहुत दुखी था। तुलसीदास जी महाराज जब होई धर्म कई हानि, जब जब होई धर्म की हानि, जब जब होई धर्म कई हानि, जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, तब धरे प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन मीरा, कृपा निधि सज्जन हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, कृपा निधि सज्जन पीरा। मानहि मात पिता गुरुदेवा, मानहि मातु पिता नहीं देवा, साधु सन करवावहि सेवा, साधु सन करवावहि सेवा, करहि अनीति जाइन पूज्य शास्त्री जी महाराज पधारी રહ્યા છે। करहि अनीति जाहि नहि भरणी, सीदहि विप्र धेनु सुरधरणी, सीदहि विप्र धेनु सुरधरणी, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरेहि कृपा निधि सज्जन पीरा, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, જમનાગરી માતાજી नमः शिवाय, યજમાન પરિવારનું પણ સન્માન કરે। शिवाय, नमः शिवाय, ઓમ नमः शिवाय, हर 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 भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर
ભગવાન ભોળાનાથ અવતાર ધારણ કરે છે। જબ જબ હોય ધર્મ કી હાનિ બાઢહી અધમ અસુર અભિમાની। જ્યારે આ અભિમાની અસુરો આ ધરતી ઉપર વધી જાય, સાધુ સંત ગાયો બ્રાહ્મણો સજ્જનો જ્યારે પીડાય ત્યારે પરમાત્મા ધરતી ઉપર અવતાર ધારણ કરે છે, જરૂર પધારે છે। તો ભગવાનના એ અવતારોની કથા અહીં કને બતાવી છે। શરૂઆતમાં સૃષ્ટિ નું સર્જન કરવાનું એ વખતે ભગવાન બ્રહ્મા અને ભગવતી એ બ્રહ્માજી વિચાર કરે કે એમણે માનસિક સૃષ્ટિ તો ઘણી માનસિક સૃષ્ટિ વધારી, જેમાં ઋષિઓનું અવતરણ થયું। સનક સનાતન સનંદન અને સનત કુમાર એ કુમારો પણ થયા। પછી બ્રહ્માજી વિચાર કરે કે સૃષ્ટિ આગળ વધતી નથી। ભોળાનાથની પ્રાર્થના કરે, પ્રભુ શું કરું, દયા કરો, કૃપા કરો। બ્રહ્મા અને વિષ્ણુ સંકલ્પની સૃષ્ટિ થઈ છે, પણ આગળ સૃષ્ટિ વધતી નથી। અને એ વખતે જ્યારે પ્રાર્થના કરે છે આ ઋષિઓ સહિત ભગવાન ભોળાનાથની, અને ભોળાનાથ દર્શન આપે છે। તો કેવી રીતે દર્શન આપે છે? ભગવાનનો એક અવતાર થયેલો છે, એ અર્ધનારેશ્વર। ભગવાન કહે છે આ જગતમાં પુરુષ પણ છે અને સ્ત્રી પણ છે, પુરુષ અને પ્રકૃતિ સાથે જ રહે છે, અને ભગવાન એક જ સ્વરૂપમાં, અડધું ભગવાન શિવનું સ્વરૂપ અને અડધું ભગવાન શક્તિનું સ્વરૂપ, એવી રીતે બ્રહ્માજીને દર્શન આપ્યા છે। અને એ ભગવાનનો એ અવતાર છે અર્ધનારેશ્વર। આપણે બધા એક વખત અર્ધનારેશ્વર મહાદેવ કી જય। આપણે બધાએ દર્શન કર્યા છે ફોટાની અંદર ઘણી વખત। ભગવાન ભવાનીનું અડધું સ્વરૂપ છે, એક બાજુ સિંહ હોય, એક બાજુ નંદિકેશ્વર ભોળેનાથ હોય અને એમનો પોટી હોય। આ ભગવાનનો અર્ધનારેશ્વર અવતાર અહીં બતાવ્યો છે। ભગવાન તો જ્ઞાન સ્વરૂપ છે, જ્ઞાન, અને જ્ઞાન તો કોઈ પણ માણસ પ્રાપ્ત કરી શકે। ભણેલો હોય તો ભલે, અભણ હોય તો ભલે, વિદ્વાન હોય તો ભલે, અને સામાન્ય હોય તો ભલે, જ્ઞાન કોઈનો ઇજારો નથી। જે સંતો થયા તમે જુઓ, કોઈ કોલેજમાં ભણવા ગયા નથી, છતાં એમની જે રચનાઓ છે આજ અત્યારે આપણે કોઈ કરી શકતા નથી। સંત કબીરદાસજી તમે જુઓ, કઈ કોલેજમાં ભણવા ગયા છે, એના પદો આજ પણ આપણે ગાઈએ છીએ, અને એની રચના મોટા મોટા તમે કોલેજિયનને એને એક પદ બતાવો ને એનો અર્થ ન કરી શકે, હિન્દીમાં હોવા છતાં ગૂઢ વાણી એકદમ ન સમજાય। હા, એ જ્ઞાન છે। તમે મીરાબાઈ તમે જુઓ, એમના પદો પણ સવારે તમે સાંભળો રેડિયામાં દરરોજ આવે, એક તો એનું પદ હોય જ। તો આ બધા કઈ કોલેજમાં ભણવા ગયા છે? સુરદાસજી મહારાજનું કાલે પદ તમે સાંભળી ગયા ને, આ બધા 400 વર્ષ પહેલાના કવિઓ બધા, છતાં એમની રચના તમે જુઓ। ભગવાન ભોળાનાથનો રાગ માલકોસ તમે કાલે ગાયેલો ને, પૂજ્ય શાસ્ત્રીજી મહારાજે સંગીતનું વર્ણન કર્યું। ભગવાન શિવજીનું સર્જન છે આ રાગ। તો આ બધા સંતોની પાસે જ્ઞાન છે ને, જ્ઞાન છે હૃદયમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે, અને ભગવાન ભોળોનાથ જ્ઞાન સ્વરૂપ છે। ક્યારે પ્રગટે, ક્યારે જન્મ લે ખબર નથી, એના પ્રત્યે જ્યારે ભાવ જાગે, ભાવે હિ વિદ્યતે દેવો, પૂજ્ય શાસ્ત્રીજી મહારાજે કહ્યું કે ભાવમાં જ ભોળોનાથ વિરાજે છે, નહીતર ક્યાંય નથી। નિરંજન નિરાકાર છે, એનું દર્શન શક્ય નથી, પણ જ્યારે ભાવ જાગે ત્યારે ભોળોનાથ પ્રગટ થાય છે। ભાવે હિ વિદ્યતે દેવો તસ્માત ભાવો હિ કારણમ। નકરી માટીની મૂર્તિમાં નથી, લાકડાની મૂર્તિમાં નથી, પથ્થરમાં નથી, સોનાની મૂર્તિમાં નથી, ક્યાંય નથી, કારણ કે નિષ્કલ છે, નિરંજન છે, નિરાકાર છે। પણ એ જ ભોળોનાથ આપણા બધાના પ્રેમને, ભાવને જોઈ અને ગમે ત્યાં પ્રગટ થાય છે, એ ભોળોનાથ છે। ત્યાર પછીના અવતારોની કથા છે।
આપણે પૂજ્ય મોટાભાઈ મારા વંદનીય જેના મુખે સાંભળીએ ને તો એનો અનેરો આનંદ આવે. આ તો થોડો સમય પાસ કરવાનો તો તમને કંટાળો ના આવે ને એમનું કાર્ય સંપન્ન થઈ જાય પૂજા પાઠનું. એટલા માટે થોડો સમય માટે મેં આપનો બધાનો સમય લીધો અને જે કંઈ કાલાવાલા કર્યા એ ભગવાનની કૃપાથી અને પૂજ્ય મોટાભાઈની કૃપાથી આ બધું શીખ્યો છું. બાકી કોઈ કોલેજમાં લાંબી ભણવા ગયો નથી. જે કંઈ કોલેજ છે અમારા ઘરની જ છે, આચાર્ય છે બધા ઘરના જ છે અને એમની પાસેથી જ આ જ્ઞાન મળ્યું. પૂજ્ય ભાઈને વિનંતી કરું. बादरगढ़ में विराजे महादेव हर हर गंगे. 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 बादरगढ़ में विराजे भूतेश्वर 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 हर हर गंगे. 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 बादरगढ़ में विराजे महादेव हर हर गंगे. बादरगढ़ में विराजे नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे. फुल्लारविन्दायत पत्र नेत्र. हे नत्वया भारत तैल पूर्ण. प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप. बादरगढ़ में विराजे महादेव हर हर गंगे. 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 महादेव हर हर गंगे. महादेव हर हर गंगे. महादेव हर हर महादेव हर हर गंगे. 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 बादरगढ़ में विराजे महादेव हर हर गंगे. बादरगढ़ में विराजे बादरगढ़ में विराजे महादेव हर हर गंगे. 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 आद्य शक्ति श्री श्री अम्बे मात की जय. भूतेश्वर महादेव की जय. तपकेश्वर महादेव की जय. संत श्री बबूद गिरी महाराज महाराज की जय. शृणुतात महाप्राज्ञ. शृणुतात महाप्राज्ञ. विधिकाम प्रपूरकम्. अर्धनारी नराख्यं हि शिवरूपमनुत्तमम्. शिवरूपमनुत्तमम्.
શિવરૂપ મનોત્તમં. નંદીશ્વર આ કથા સનત કુમારોને સંભળાવી. સનત કુમારે આદિ બધી કથા ભગવાન વ્યાસને સંભળાવી છે. ભગવાન વ્યાસે ભગવાન શિવની આ બધી કથા પોતાના પરમ શિષ્ય રોમહર્ષણને સંભળાવી છે. નંદીશ્વરે સ્વયં આ કથા ભગવાન શિવના મુખારવિંદથી સાંભળી છે. એ જ કથાને આપણે વાદાગઢને આંગણે શાંતિથી બેસી ખૂબ શ્રદ્ધાભાવથી સાંભળી રહ્યા છીએ. કથાનો 7મો દિવસ શરૂ થઈ ગયો છે. ખૂબ પુણ્યશાળી આ પરિવાર માતુશ્રી રાજીબેન ડુંગરસિંહ વીરજી છેડા પરિવાર ઠેઠ વલસાડથી આવી મુંબઈથી આવી બધા ભાઈઓએ ખૂબ ભાવથી ભોળાનાથની કથાનું અહીં આયોજન કર્યું છે અને જેનો આનંદ આપણે બધા જ માણતા બેઠા છીએ. અને આ તો શિવનો આનંદ, બ્રહ્મનો આનંદ. એ આનંદમાં અઠવાડિયું કે પખવાડિયું શું જિંદગી ક્યારે નીકળે ખબર ન પડે. હમણાં જ અમારા અંબાલાલ ભાઈએ સરસ કથાઓ સંભળાવી. ભગવાન સદાશિવે જેમ હરિના 24 અવતાર બતાવ્યા, ભગવાન શિવના 7 અવતાર 100 અવતારની કથા અહીં લખી છે. અને નામ છે શતરુદ્રીય સંહિતા. ભગવાન રુદ્રના 100 અવતાર. પરમાત્મા જે પરબ્રહ્મ શિવ છે તો નિર્ગુણ નિરાકાર, પણ એ જ શિવનું જે બીજું સ્વરૂપ રુદ્ર, એમને 100 અવતાર ધારણ કર્યા છે. તમે એનું શ્રવણ કર્યું. અષ્ટમૂર્તિ શિવ, 8 મૂર્તિ ભગવાનની. એમાં પંચ મહાભૂત આવે છે. પૃથ્વી, જલ, તેજ, વાયુ, આકાશ, આ 5. છઠ્ઠા સૂર્ય, 7મા ચંદ્ર અને 8મો આત્મા. આ અષ્ટમૂર્તિ શિવ કહેવાય છે. શિવપુરાણ એ સમજાવે છે કે ભગવાન શિવ કેવલ લિંગમાં કે મૂર્તિમાં કે મંદિરમાં કે તીર્થમાં જેમ ન માનજો, એ સર્વવ્યાપક તત્વ છે. જે ધરતીમાં હું તમે બેઠા છીએ, આ પૃથ્વી પણ ભગવાન શિવનું સ્વરૂપ છે. માં ધરતીની ખોળે અત્યારે આપણે બધા બેઠા છીએ. આ પૃથ્વી, આ ધરતી એ શિવ સ્વરૂપ છે. જે ધરતી આપણને અન્ન આપે છે, જળ આપે છે, ફળ આપે છે. આપણું જીવન ધરતીને આધારે ટકી રહેલું છે. જો માની લો કે આ ધરતી ન હોય તો પહેલી સમસ્યા એ થાય કે આપણે બંગલા ક્યાં બાંધવા, મકાનો ક્યાં બાંધવા, અરે ઝૂંપડીઓ ક્યાં બાંધવી. પૃથ્વી હોય જ નહીં તો આપણો નિવાસ અશક્ય બની જાય. તમે પાણીમાં બહુ ન રહી શકો. જો કે હવે તો લોકો ઠેઠ અંતરિક્ષમાં રહેવાની વાતો કરવા લાગ્યા છે કે આપણે ચંદ્રલોકમાં રહેવા જવું છે ને મંગળલોકમાં જવું છે ને. પહેલાં ધરતીમાં તો સારી રીતે રહ્યો ને બીજાને જીવવા દો, ભલા થાવ. ચંદ્રલોકમાં પછી જાજો મંગળલોકમાં. ધરતીમાં હરખા જીવતા નથી, જો કોઈને જીવવા દેતા નથી. અહીંયા તો સીધી રીતે રહ્યો, સારી રીતે તમે જીવો ને બીજાને જીવવા દો. મારા વાલીડા અત્યારથી ચંદ્રલોકમાં મંગળલોકમાં રહેવાની વાતો કરે છે. ભલા થાવ. ભગવાનની વિરુદ્ધ તમે જુઓ. અહીંયા શાંતિથી જીવવા દેતા નથી ને બીજાને જીવવા દેતા નથી. ચોરીઓ કરે, ડાકા ડાલે, લૂંટફાટ કરે, અનેકને રંજાડતા હોય. હવે આવા માણસો ચંદ્રલોકમાં જાય તો એ શું દશા કરે. જોકે ચંદ્ર ને મંગળ આવા લોકોને આવવા જ દે નહીં, પગ મૂકવા દે નહીં. એટલે અંતરિક્ષમાં રહેવાની વાતો મૂકી દો, ધરતીમાં જ આપણે સજ્જન બનીને રહીએ. આ જરૂરી છે. તો માં ધરતી આપણી માતા છે. એ જગદંબાનું સ્વરૂપ છે, શિવનું સ્વરૂપ છે. અષ્ટમૂર્તિ શિવ, એમાં પ્રથમ આ ધરતી છે. ધરતી ન હોય તો આપણે જીવી ન શકીએ. ધરતીમાંથી આપણે અનાજ મળે છે. આપમાંથી ઘણા ખેડૂતો છે, જાણો છો કે એકાદ દાણો અંદર પધરાવો તો એક દાણાના માં ધરતી આપણને હજારો કણ આપે છે. કેટલો ઉપકાર! આનો બદલો તમે કઈ રીતે વાળશો? અને એક એક કણને જે બી બનાવે એને કણબી કહેવાય. પટેલ ભાઈઓને આપણે કણબી કહીએ છીએ ને. એક એક કણને જે બી બનાવી ધરતીમાં રોપી અને લાખો કણ જે ઉત્પન્ન કરે આપણા માટે, આ કણબી. તો ધરતીનો બહુ મોટો ઉપકાર છે. આપણા આચાર્ય લખ્યું કે રોજ સવારે ઉઠી જેવી આંખ ઉગડે એ પલંગ કે ખાટલામાં સૂતા હો, પગ નીચે મૂકતા પહેલા માં ધરતીને વંદન કરીએ રોજ. એનો શ્લોક છે, સમુદ્ર વસને દેવી પર્વત સ્તન મંડલે વિષ્ણુ પત્ની નમસ્તુભ્યમ પાદસ્પર્શં ક્ષમસ્વ મે. હે માં ધરતી, સમુદ્ર તમારા સુંદર વસ્ત્રો છે.
ધરતી માં છે ને દેવી સ્વરૂપા છે. તો એના કપડાં કયા, વસ્ત્ર કયા? તો કે જે સમુદ્ર છે, 7 સમુદ્ર છે આ ધરતી ઉપર, સપ્ત સિંધુ કહેવાય. આ 7 સમુદ્ર એમાં ધરતીના સુંદર વસ્ત્રો છે. સ્ત્રી ગમે એટલી સુંદર હોય પણ એ જો કપડાં ન પહેરે તો એની સુંદરતા ન લાગે સારી. જો વસ્ત્ર ધારણ જો ન કરે તો એ શું કામની સુંદરતા? સુંડલો ઘરેણા પહેર્યા હોય પણ જે વસ્ત્ર ધારણ ન કરે તો એની સુંદરતા નકામી છે, વ્યર્થ છે. એમાં ધરતીના વસ્ત્ર એ 7 સમુદ્ર છે. સમુદ્ર વસને દેવી. અને મોટા મોટા જે પર્વતો છે, હિમાલય છે, વિંધ્યાચલ છે, અર્બુદાચલ છે, અનેક પર્વતો આપણે ત્યાં છે. એ પર્વતોમાં પૃથ્વીના પયોધર છે, સ્તનમંડલ છે. એ પર્વતોમાંથી અમૃત જેવું નીર નીકળે. જુઓ તમે, હિમાલયમાંથી ગંગા, યમુના, કેવી કેવી નદીઓ પ્રગટ થઈ. વિંધ્યાચલમાંથી માં નર્મદા પ્રગટ થઈ છે. તો એ આપણને આ રીતે મધુર જળ આપી અને આપણું જીવન બચાવે છે આ ધરતી. તો જળ ધરતીમાંથી મળે, આપણને અનાજ ધરતીમાંથી મળે. ધરતીમાં ઝાડ ઉગે, વૃક્ષ, અને વૃક્ષમાંથી આપણને ફળ મળે. તો જલ, ફળ, અન્ન બધું ધરતી આપે છે. એટલે ઉપકારનો બદલો કઈ રીતે વાળીએ? તો રોજ માં ધરતીને વંદન કરજો. ઉઠતા વેંત પગ પછી મૂકીએ. પલંગ કે ખાટલામાં સૂતા હોઈએ પછી ધરતી ઉપર પગ મુકાય. પહેલા માં ધરતીની ક્ષમા માગવી પડે કે માડી ગમે તેમ તો હું મનુષ્ય છું, આપના ઉપર પગ ન મુકાય. કારણ કે આખા જગતની તમે માં છો, વસુંધરા છો, બધાને ધારણ કરો છો, બધાનું પોષણ કરો છો, પણ છતાં તમારા ઉપર પગ રાખ્યા વગર હું જીવી ન શકું છું. એટલે મને માફ કરજો, ક્ષમા કરજો, હું મારો પગ તમારા પર પધરાવી રહ્યો છું. પર્વતો એના પયોધર છે, સ્તનમંડળમાં ધરતીના. અને વિષ્ણુ ભગવાનના તમે પત્ની છો એમ લખ્યું છે. આપના સ્વામી ભગવાન શ્રી નારાયણ છે, શ્રી હરિ છે. ભગવાન નારાયણ એના 2 પત્ની બતાવ્યા. એક ભૂદેવી ને બીજા શ્રીદેવી. શ્રીદેવી એટલે લક્ષ્મી દેવી, મહાલક્ષ્મી. એ પણ ભગવાન નારાયણના અર્ધાંગિની. અને બીજા ભૂદેવી, ધરતી દેવીના સ્વામી પણ ભગવાન છે. એ ધરતીના પતિ આપણે નથી. ભલે રાજાને આપણે ભૂપતિ કહીએ છીએ, રાજાને ભૂપતિ કહેવાય. ભૂ એટલે પૃથ્વી, એના સ્વામી. પણ ખરેખર જો વિચારો તત્વદ્રષ્ટિથી તો ધરતીના સ્વામી ભગવાન છે. કોઈ રાજા મહારાજા એના પતિ નથી, માલિક નથી. તો આપને મારા નમસ્કાર છે. હું આપણા પર મારો પગ મૂકું છું, મને ક્ષમા કરજો. રોજ માં ધરતીની ક્ષમા માગીએ છીએ. જ્યારે જ્યારે ધરતીમાં આપણે કોઈ પાયા ખોદીએ તે પહેલાં આપણે પૃથ્વીનું પૂજન કરીએ છીએ. ધરતીની ભૂમિ પૂજન થાય પહેલાં, પછી એમાં પાયા નખાય, પછી એના ઉપર મકાન ઊભું થાય કે કોઈ મંદિર ઊભું થાય. આ બધું જરૂરી છે. કારણ એનો ઉપકારનો બદલો આપણે બીજી રીતે કઈ રીતે વાળશું માં પૃથ્વીને? રોજ આ રીતે વંદન કરજો ધરતીને. એનાથી ઘણો આનંદ મળશે, ઘણું સુખ મળશે. ધરતી ઉપર માણસ સુખેથી જીવી શકે. જે આ નિયમ પાડે એને ઘણો લાભ મળે. પણ આ બધું આપણે ભૂલ્યા છીએ. ધીમે ધીમે સંસ્કૃતિ વિસરાવા લાગી છે. યુગનો પ્રભાવ આપણા માનસ પર. તો ભગવાન શિવના જે 8 સ્વરૂપમાં એક રૂપ આ પૃથ્વી છે, બીજું રૂપ જલ છે, પાણી. એ પણ ભગવાન પરમાત્મા શિવનું સ્વરૂપ છે. જ્યારે જ્યારે જલપાન કરો, પાણી પીઓ, ત્યારે ભગવાન ભોળિયાને અચૂક યાદ કરો છો. પાણી એ પણ પરમાત્માનું સ્વરૂપ છે, જે આપણને તૃપ્ત કરે છે. માની લો કે પાણી ન હોય તો આપણે જીવી જ ન શકીએ. ખાધા વગર હજી તમે અઠવાડિયું, પખવાડિયું, મહિનો કાઢી શકો, પણ પાણી વગર બહુ ન જીવાય. પાણી એ બધાનો પ્રાણ છે, જળ એ બધાનું જીવન છે. એટલે જે જળ સ્વરૂપે બિરાજે છે, જે પાણી, એ પણ પરમાત્મા શિવનું સ્વરૂપ છે. એટલે જ્યારે જ્યારે પાણી પીઓ ત્યારે પ્રભુને યાદ કરો કે પરમાત્મા શિવ આ જલ સ્વરૂપે મારી અંદર પધારી રહ્યા છે, મને તૃપ્ત કરવા માટે. એ શિવને આધારે જ મારી જિંદગી ટકી રહી છે. એ મને જીવાડી રહ્યા છે જળ રૂપે. ભગવાન ભોળોનાથ, જલ એ ભગવાનનું સ્વરૂપ છે. એટલા માટે પહેલાં પણ મેં કહ્યું કે પાણી અને વાણી, આ 2 વસ્તુને બગાડજો નહીં, વેડફજો નહીં. જો વાણી પણ જેટલી જરૂર હોય એટલી બોલજો. બોલવાની ના નથી કોઈને. ઘણા લોકો મારા જ અમને જીભ ઈશ્વરે આપી છે, શું કામ ન બોલીએ? પણ બોલો ને કોણે ના પાડી છે? પણ કંઈક સારું બોલો, કંઈક સાચું બોલો, કંઈક મધુર બોલો, કંઈક બીજાને ગમે એવું બોલો. બીજાના દિલમાં ખૂચે એવું ન બોલજો. બીજાના દિલમાં તકલીફ થાય એવું ન બોલીએ.
મિતભાષી બનીએ, હિતભાષી બનીએ, કે આપણા શબ્દોથી કોઈનું હિત થાય, કોઈનું ભલું થાય, કોઈના મનને ગમે, પ્રિય લાગે એવું બોલો છો. આ બહુ જરૂરી છે. તો પાણી એ ભગવાનનું સ્વરૂપ છે. ભોળાનાથનું એને વેડપજો નહીં, એને ખોટું બગાડજો નહીં. મેં પેલા પણ કહ્યું કે 1 બાલ્ટીથી નવાતું હોય તો 5 બાલ્ટી શું કામ ઢોળવી? શું જરૂર છે ને ભાઈ? મહાત્મા ગાંધીજીનો આશ્રમ, તમે અમદાવાદ જાઓ ને, સાબરમતીના કાંઠે આશ્રમ છે એમને. અને મહાત્મા ગાંધીજી ખૂબ પાણી બચાવતા. એ નાવા જાય ને તો ભેગો એક લોટો લઈ જાય. એ સાબરમતીમાંથી બસ 1-2 લોટા માથા ઉપર નાખી લે. એના ભેગો 1-2 સેવકો હોય. સેવકોએ પૂછ્યું, બાપુ આટલી મોટી નદી વહી છે ને તમે આ 2 લોટાથી નાહી લ્યો છો? તો કે આખી નદી મારા માટે નથી, આ દુનિયાના બીજા લોકો માટે છે. હું જ બધું પાણી વેડફી નાખું, વાપરી નાખું તો કેમ ચાલે? બહુ સરસ જવાબ આપ્યો મહાત્માજી કે આખી નદી મારા માટે થોડી છે. એટલે 2-4 લોટાથી નવાતું તો શું કામ આપણે 5 બાલ્ટી ઢોળીએ? પણ મેં કહ્યું કેટલાક માણસો હાથી જેવા હોય, બાથરૂમમાં બેસે એટલે આખો ટાંકો ખાલી કરીને નીકળી જવા. જાણે હાથી તળાવમાં નાવા બેઠો છે. હાથી તળાવમાં છે ને આખું તળાવ દોડી નાખે છે. કલાકો સુધી નાય ને પછી બહાર નીકળે એટલું ખાબોચિયું ભર્યું હોય બહાર ગંદા પાણીનું, એમાં સૂંઠ બોડી એ ગંદુ પાણી લઈને પાછો ફુવારો પોતાના માથે છોડે. ના તો એવો ને એવો થઈ જાય ગંદો જેવો. તો પછી કલાકો સુધી શું કામ તળાવ બગાડ્યું તે ભાઈ? હાથીનું સ્નાન શું કામ? પાણી પણ બગાડવું નહીં અને વાણી પણ બગાડવી નહીં, એને બચાવજો. અને અત્યારે તમે જુઓ પાણી માટે પણ ઝઘડા થાય છે. આપણા ભારતમાં જ અમુક પ્રદેશો ઝઘડી રહ્યા છે કે આ નદી અમારી છે, આટલું પાણી અમે વાપરશું, આટલું તમે વાપરો. પાણી માટે ઝઘડા થાય છે. કાવેરી જળ વિવાદ વર્ષોથી ચાલી રહ્યો છે, કોઈ એનો ઉકેલ લાવી શકતું નથી. કર્ણાટક અને આંધ્ર લડી રહેલા છે. એટલે પાણી માટે ઝઘડા. મેં તો વચ્ચે એવું પણ છાપામાં વાંચેલું કે એક વખત એવો આવશે કે પાણી માટે વિશ્વ યુદ્ધ થશે. વિશ્વ યુદ્ધ પાણી માટે. એટલે એનું એક એક બિંદુ, એક એક ટીપું બહુ વિવેકથી વાપરજો. વેડફજો નહીં. પાણી જે વેડફે એને તરસે મરવું પડે, અને વાણી જે વેડફે બીજા જન્મે એને મૂંગા થવું પડે. મૂંગા માણસના મોઢામાં જીભ તો હોય છે, પણ એની પાસે વાણી નથી, બોલવાની શક્તિ નથી. એને બિચારાને કેટલા ઈશારા કરવા પડે તમને કંઈક સમજાવવું હોય તો, ઈશારા આપણે ન પણ સમજી શકીએ. મૂંગા માણસના મોઢામાં તરફ ધ્યાનથી જોજો ભક્તો, ત્યાં જીભ છે પણ વાણી નથી એની પાસે. હૃદયના ભાવ તમારી સુધી નથી પહોંચાડી શકતો. અનેક જાતના ઈશારા કરે, પછી આપણે માંડ માંડ સમજીએ. એટલે જે વાણીને બગાડે, વેડફે, મિથ્યા ભાષા બોલે, કોઈને ગાળો આપે, કોઈની નિંદા કરે, એ માણસ બીજા જન્મે મૂંગો બને. અને વાણીની શક્તિ નથી મળતી. વાણી પણ 4 પ્રકારની આપણા શાસ્ત્રમાં બતાવી છે: પરાવાણી, પશ્યંતી વાણી, મધ્યમા વાણી અને વૈખરી વાણી. સૌથી ઉત્તમ વાણી પરાવાણી છે, જે આપણા સંતોમાં છે, આપણા જ્ઞાની પુરુષોમાં છે. આચાર્ય ભગવંતો પાસે જે વાણી છે એ પરાવાણી કહેવાય. જે પરા એટલે બધાનું, સૌનું કલ્યાણ કરે એવી વાણી. સંત પુરુષોના શબ્દો સાંભળવાથી આપણું કલ્યાણ થાય. આપણા જીવનને ઘણો ધર્મ લાભ મળતો હોય છે. ધર્મ તત્વ શું છે સમજાવવા માટે જે વાણીનો ઉપયોગ કરતા હોય. બાકી તો જ્યારે તમે ઘરે જુઓ ને, મૌન રાખીને બેઠા હોય, પોતાના ઉપાશ્રમમાં આવ્યો કે ક્યાંય પણ બેઠા હોય, પણ મૌન. જ્યારે વ્યાખ્યાન આપવાનું હોય, પ્રવચન, ત્યારે જ એની વાણી એ ફૂટી નીકળે. ત્યાં સુધી મૌન. એ કોઈની સાથે ખોટી વાતોના તડાકા ન મારતા હોય આપણી જેમ. આજે આપણને ટેવ પડી છે 5-7 જણા ભેગા થઈને વાતો કરતા. મને એમ થાય હાલે હું એ ભેળો પડી જાઉં, આ કોની વાતો કરે છે? મારી તો નથી કરતા ને. હવે તો ભલો થાત અને કોઈ નથી યાદ કરતું. મિથ્યા વાણીને ખોટી વાતો કરીને વેડપવી નહીં, જેમ બને મૌન રાખવું. અને આપણા જે સંત પુરુષો જે કંઈ એની મંગલ વાણી વહાવે, તે વાણીની સરિતામાં જરૂર ડૂબકી મારી લેવી જોઈએ. ભગવાન સદાશિવ એ કોઈ સામાન્ય દેવ નથી. ધરતી એનું સ્વરૂપ છે, પાણી એનું સ્વરૂપ છે, પરમાત્મા શિવનું. તેજ આ ત્રીજું તત્વ, પંચ તત્વમાં ત્રીજું તત્વ તેજ છે, અથવા અગ્નિ, એ પણ ભગવાન શિવનું સ્વરૂપ છે. એટલે જે અગ્નિને કુંડમાં પ્રગટાવી આપણે પ્રેમથી જવતલ ઘીની આહુતિઓ આપીએ છીએ. અગ્નિ પણ ભગવાનનું સ્વરૂપ છે.
અને અગ્નિ છે એ કાચા અનાજને પકવવાનું કામ કરે છે. તમે ખીચડી ખાઓ કે રોટલી કે રોટલા બનાવો કે જે કંઈ, પણ એ અગ્નિમાં આપણે પહેલાં પકાવીએ છીએ પછી ખાઈએ છીએ. અને પાકેલું ધાન તરત પચી જાય. કાચું બહુ ખવાય નહીં, તો ઘણીવાર પેટ બગડી જાય. કાચું અનાજ બહુ ખાવા જાઓ પેટ બગડી જાય, દોડાદોડી વધી જાય આપણી. પણ અગ્નિમાં પાકેલું રાંધેલું અન્ન તમે જમો એટલે થોડા કલાકોમાં પચી જાય. એટલે અગ્નિદેવનો પણ મોટો ઉપકાર છે આપણા ઉપર ભાઈ. આ બધા ઉપકારને યાદ રાખજો, ભૂલજો નહીં. અગ્નિ એ ઉપયોગી છે. અને પછી આ પાંચે તત્વો એવા છે કે આખા જગતમાં વ્યાપીને રહેલા છે. જે ધરતી ભારતમાં છે એ જ ધરતી અમેરિકામાં છે, એ જ બ્રિટનમાં છે, એ જ જાપાનમાં છે, એ જ રશિયામાં છે. ધરતી એક જ છે. આ તો આપણે વિભાગ પાડે કે આ ભારતની ધરતીના, અમેરિકાની ધરતીના, જાપાનની ધરતી, આ વિભાજન તો આપણે કર્યું. બાકી પૃથ્વી એક જ છે. સપ્તદ્વીપવતી મહી, પાણી બધે જ છે, પાણી ક્યાં નથી. એટલે આ તત્વો એવા છે શિવ સ્વરૂપી કે આખા વિશ્વ માટે એનું આખું જીવન છે. વિશ્વ કલ્યાણ માટે આ પાંચ તત્વો જીવી રહ્યા છે. શિવ સ્વયં આ તત્વ રૂપે બન્યા છે. તો તેજ તત્વ, અગ્નિ તત્વ એ પણ ભગવાન શિવનું સ્વરૂપ છે. અને પહેલાં પણ મેં કહ્યું કે અગ્નિ પહેલાં રસોડા સુધી હતો, પણ હવે લોકોએ મોઢા સુધી લાવી દીધો. બીડીનો અગ્નિ, સિગારેટનો અગ્નિ, ભૂંગળીનો અગ્નિ. જે અગ્નિ રસોડામાં તો એ મોઢા સુધી આવી ગયો. આજનો માણસ બહુ હોશિયાર બન્યો છે. પાછા આમ પૂછો તો કે તો ગોટે ગોટે ગૌદાનો કહેતા હતા. ગૌદાનમ નથી, ગૌદાન છે. ખોટા ધુવાડા કાઢીને બીજાને કેન્સર થાય, બીજાને એ ધુવાડા આપણા શ્વાસની અંદર જાય ને તો આપણને તકલીફ થઈ જાય. એટલે આપણે બીજાને નડીએ છીએ આ રીતે ધૂમ્રપાન કરીને. એટલે મહેરબાની કરી છોડજો બધા. બહુ સરસ યુવાનભાઈ ઈશારો કરે છે કે આ બધા બહુ પીતા હોય લોકો, અને પીનારની તરત ખબર પડી હોઠ કાળા પડી જાય. ધુવાણાથી એના હોઠ કાળા થઈ જાય. હોઠ કાળા થાય તો હૈયા કેમ થોડા રે ભાઈ? હૈયું કાળજું કાળું પડી જાય. એટલે આ બધું છોડજો, છૂટે તો થોડા કઠણ થઈને. મેં પહેલાં પણ કહી ગયો હું કે બીજા ઉપર તો તમે ઘણીવાર ગુસ્સો કર્યો, ક્યારેક પોતાની જાત પર થોડો ક્રોધ કરજો કે હું ઈશ્વરનો અંશ છું, હું શિવ સ્વરૂપ છું, હું કંઈ પામર જીવડો નથી. અને આ વ્યસનમાં કેમ ફસાઈ જાઉં? કઠણ થઈને છોડો એને, ત્યાગી દો બસ. બીડીની જુડી આમ તમારાથી 5 ફૂટ છેટી પડી તો ઉડી નથી મોઢાનો, તું મને કેમ પીતો નથી? આપણે એને લઈએ છીએ, સળગાવીએ છીએ, રહ્યા ધુવાડા કાઢીએ. એ ઠીક નથી. બીડી પીતી તો કે ભૂંગળી પીતો માણસ જાતો એમ લાગે કે ઓલો કોલસાવાળું એન્જિન હાલ્યું જાય, ધક 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 કરતો. આગળ કોલસાવાળા એન્જિન હતા ને ગાડીના, તમે જોયા હશે. એ માણસ રહ્યો ધુવાડા કરતો જાતો હોય. આખું વાતાવરણ એ દૂષિત કરી નાખે છે. નિકોટીન નામનું ઝેર હોય છે તમાકુમાં, અને ધુવાડો હોય પછી બીજાના શ્વાસમાં જાય તો બીજાને પણ તકલીફ થાય. એટલે આપણે પોતાનો જ વિચાર કરીએ છીએ, બીજાનું શું થશે મારા વ્યસનથી એનો કોઈ દી આપણે વિચાર કરતા નથી. થોડો અન્યનો વિચાર કરીએ કે આનું પરિણામ બીજા ઉપર શું આવશે. વાતાવરણ આજ કલુષિત બની ગયું, દૂષિત બની ગયું, અને એના જવાબદાર આપણે બધા છીએ. એટલે આ કથા સૌને સમજાવે છે કે જે ધુવાડા કાઢવાનું જે ટેવ પડી ગઈ છે, કુટેવ, એ છોડી દેજો. ભલા થઈને કથા સાંભળ્યા પછી કંઈક તજવું પડે, કંઈક છોડવું પડે તો ભોળિયોનાથ રાજી થાય. એટલે જે કંઈ વ્યસન વળગ્યા છે એને છોડી દેજો. થોડા દ્રઢ બનો, મજબૂત બનો, કાળજું કઠણ કરો કે મારાથી કેમ ન છૂટે. સિંહ જેવો પરાક્રમી હું પુરુષ છું. વ્યસનોને મેં પકડ્યા છે, હું છોડી શકું એને. વ્યસનો તો જડ છે, આપણે તો પરમ ચૈતન્ય ચિદાનંદ ચંદ્રશેખરનું સ્વરૂપ છીએ. એ આપણને કેમ પકડી શકે? પણ આ લોકો બહુ પીતા શીખી ગયા છે. ખૂબ બીડીઓ ને સિગારેટો ને ભૂંગળીઓ ને પીવાય છે. એ સારું નથી. પશુઓ પણ છે તમાકુ નથી ખાતા. તમે ગાયને કે ભેંસને કે પાડાને કે આંખલાને ગધેડાને આ તમાકુનો સૂંડલો ભરી નાખજો, નહીં ખાઈજો. આજે આપણે એના કરતા ગયા જો, એના કરતા એક ગધેડો ફરતો ફરતો, આપણે તમે ચરોતરમાં જાઓ ગુજરાતમાં, ત્યાં તમાકુ બહુ હવાય છે. ત્યાં તમાકુના મોટા મોટા આખા ખેતર,
ગધેડાને ભૂખ લાગીને બિચારો પહોંચી ગયો ખેતરમાં. એને એમ કે આ લીલું જમ ખેતર દેખાય છે, કંઈ ખાવા જેવું હશે, પણ એને ખબર નથી તમાકુનું ખેતર હતું. જો ભૂખ્યોથી આવ્યો છે કે કંઈક સારું ખાવા મળશે, પેટ ભરીને પાછો આવીશ, પણ જ્યાં મોઢું નાખ્યું એવી દુર્ગંધ આવી કે પાછો ભાગે મારાથી આ ન ખવાય. અને ઓલા શેઢા ઉપર જે ઝીણું ઝીણું ઘાસ હતું ને એ માંડ્યો ખાવા. એટલે તમાકુ બેનને માઠું લાગ્યું કે એ ગધેડાએ કાન ઊંચા કરે, તમાકુ બેન શું કામ છે? તો કે તને દુનિયાના માણસો ગધેડો કે છે, સાચી વાત, શું તું સાવ મૂરખ છે, તારામાં કોઈ અક્કલ જ નથી. ગધેડે કે પણ તમાકુ બેન માણસો ભલે કે તારું મેં શું બગાડ્યું, તું શું કામ કહે છે? તમાકુ બોલી કે હું આટલી મોટી મોટી ગુડા સુધી ઊભી છું, ગોઠણ સુધી, તું મને ખાતો નથી ને શેઢા ઉપર ઝીણું ઝીણું ઘાસ તારા મોઢામાં નથી આવતું, છતાં તું ખાવાનો પ્રયત્ન કરે છે. એટલે તને કહું છું તારામાં કોઈ અક્કલ નથી, કોઈ બુદ્ધિ નથી, તું મને કેમ ખાતો નથી? ગધેડાએ બહુ સરસ જવાબ દીધો છે ને કાળજી કૂતરી રાખવા જેવો. ગધેડો કહ્યું પહેલાં હું માણસ હતો આના પહેલાંના જન્મમાં, મેં ખૂબ ખાધી, ખૂબ પીધી, તને ખૂબ સૂંઘી, એટલે આજ ગધેડો થયો છું. અને હવે જો તને ખાવું તો શું થવું પાછું બેન? એટલા માટે તારાથી છેટો ભાગું છું, ભલી થા, હવે જીવવા દે તું. એટલે વ્યસન એકે સારું નથી. ધુમાડા કાઢવાનું બંધ કરજો ભાઈ. મેં ફરી કહું, તમારે એ જાત ઉપર ક્યારેક ગુસ્સો કરો, ક્રોધ કરો કે મારાથી કેમ ન છૂટે. વ્યસનો તો બિચારા જળ છે, આપણને શું વળગે, આપણે જેને વળગીને બેઠા છીએ. એટલે કથા સાંભળ્યા પછી કંઈક છોડવું પડે, કંઈક દુર્ગુણોથી વ્યસનોથી મુક્ત થવું પડે. છોડજો. કોને કયું વ્યસન છે મને ખબર નથી, પણ તમે બધા જાણતા હશો પોતપોતાની કુટેવ. એટલે જો ભોળાનાથને રીઝવવા હોય, પાર્વતી પતિને પ્રસન્ન કરવા હોય તો છોડજો કંઈક. એક એક સંકલ્પ કરીને ઉઠો. એ વાંધો નહીં આવે, 2-4 દી તકલીફ થાય, કારણ કે આપણું મન નબળું છે, થોડું ઢીલું છે, એટલા માટે. અઠવાડિયું તકલીફ થાય. વર્ષોનું વ્યસન હોય ને તમે અચાનક છોડી દો એટલે 2-5 દિવસ તમને આમ ચેન પડે નહીં ક્યાંય, થોડી અઠવાડિયું થાય. પણ પછી મન સમજી જાય કે હવે મને નહીં પીવડાવે એટલે આપણું ડાયું થઈ જાય. ઢીલા ન થજો, મન મજબૂત કરી અને જે વ્યસનો આપણે પકડ્યા છે એને છોડી દઈએ, એનાથી ઘણો લાભ મળશે. આજ વ્યસનો પાછળ આપણા લાખો રૂપિયા બરબાદ થઈ જાય. તમે કોઈ હિસાબ લગાડ્યો કે કેટલા રૂપિયાની વીડીઓ પીધી, કેટલા રૂપિયાની સિગારેટ પીધી, કેટલા રૂપિયાની ચાય પી ગયો? હિસાબ લગાડો તો ખબર પડે કે 70-80 વર્ષના જીવનમાં લાખો રૂપિયા આપણા ધુમાડો થઈ જાય છે, લાખો રૂપિયા બરબાદ બની જાય છે. આવા રૂપિયા બચાવીને તમે આવા આયોજન કરો ને જે આ પરિવારે કર્યા, વેલજીભાઈ વગેરે ભાઈઓએ, તો ભગવાન ભોળિયોનાથ રાજી થઈ જાય. વ્યસન પાછળ જે આપણું વિત્ત વેડફાઈ રહ્યું છે એને બચાવી અને પ્રભુના કાર્યમાં લગાડો તો પરમાત્મા ખૂબ રાજી થાય. એટલે ભલાથી આજ સાંભળો છો, બપોર સુધી છોડી દેજો જે કોઈ વ્યસન હોય તો. જો એક સંકલ્પ લઈને ઉઠજો, જો અને એ છોડી દેશે, વાંધો નહીં, એમાં છોડશે, એમાં કોઈ સવાલ નથી. આગળ ભગવાનની કહા મને તો અનુભવ છે. અત્યારે પડીકા વાળા બહુ વધ્યા, સાચી વાત છે. પેલા ગુટકાના પડીકા વધ્યા ને, લોકો બહુ ખાય છે, સામે બેઠા ખાય છે બધા. પ્રમુખ સાહેબ કે એમ જો વિચાર કરો તમે, ગામના પ્રમુખ સાહેબ એ જ પડીકા છોડતા નથી. હમણાં ગુટકા બહુ નીકળ્યા, તમે જો. એક ગુટકાનું નામ તુલસી છે. મેં પહેલી વાર વાંચ્યું ત્યારે મને નવાઈ લાગી કે આમાં કાંઈ તુલસીના પાંદડા ભરતા હશે. ઘણાને ઘરે તુલસી ક્યારે ન હોતા, પડીકી ખોલીને પધરાવી દે થાળમાં. પણ આ મને પછી ખબર કે નામ તુલસી છે, પણ એમાં કંઈક બીજી જ વસ્તુ ભરી છે, એને ઝેર ભર્યું છે. આ તુલસી નથી. એક એવા ગુટકાનું નામ કુબેર છે. કુબેર દેવતા, તમે જુઓ તો કરો, દેવ છે કુબેર, ભગવાન શિવના પરમ ભક્ત, પરમ મિત્ર. નામ કેવા રૂપાળા રાખે, પણ કામ ખોટું. જો ઝેર જાઓ સીધું જીવનમાં, જિંદગી બગાડી નાખે છે. અને આ ગુટકા અમુક દીકરીઓ બહેનોએ ખાતા શીખી ગયા. લેવા એ સારું નથી ભાઈ, છોડો એને. જે તે વસ્તુ તમે મોઢામાં ભરો પછી એ મુક્તિ તમે ગમે એટલા જપ કરો કે કીર્તન કરો, સ્તવન ગાઓ, પણ જે મુક્તિ તમે ગુટકા ખાઓ છે, મુક્તિ ગમે એટલા સ્તોત્ર ગાઓ, ગમે એટલા જપ કરો, કંઈ પરિણામ મળતું નથી. ભોળિયોનાથે તમારી સ્તુતિ ન સ્વીકારે એટલે બધું ખાવાનું બંધ કરજો. ઘણા બહેનો ઓલી બજર સૂંઘતા હોય છે, એ પણ તમાકુને પીસીને બજર બનાવે.
તમાકુને પીસી નાખે લોટ બનાવીને બજાર. ઘણા કથામાં ડબલીઓ ભેડી લઈને આવે છે, ખબર ન પડે ક્યારે ડબલાને ઢાંકણું ખોલીને ચપટી ચડાવી લેજો, આખો ફડાકો મારી લેજો. ઊંચે બેઠા બેઠા અમારી નજર પડી કે આ ડોસીમાં ડબલી કાઢી હમણાં ચડાવશે. આ કથામાં તો ભલા થાજો, 2 કલાક આપણે 2.5 કલાક બેસવું, જેમાં શું નથી. લોકો બહુ વ્યસનને એટલા બધા આધીન બની ગયા છે કે જેની કોઈ સીમા નથી. આ બધું છોડજો, ઘણો આનંદ થશે. ઘણા લોકોને બીજા પણ ઘણા વ્યસનો હોય છે. કોઈને ગાંજાનું વ્યસન હોય, કોઈને ભાંગનું વ્યસન હોય, કોઈને મદિરાનું વ્યસન હોય, કોઈને ચરસનું વ્યસન હોય. કેટલા ભયંકર વ્યસનો આપણે ત્યાં વધ્યા છે જેની કોઈ સીમા નથી. ડેડાનું વ્યસન તમે જુઓ, ડેડા ઈફકો જુઓ બેન, કે વાહ વાહ વાહ, સાચી વાત છે. એમાં તમાકુ આવે છે આ ઈફકો ટ્યુબમાં. તમે વિચાર કરો, આ બધા ખતરનાક છે, એ સારું નથી. છોડો બધાને, જો થોડા કઠણ થઈને. ભાંગ તમે જુઓ, શિવરાત્રી આવે એટલે લોકો લોટા લઈ લઈને ધોળે ઘરેથી. ઓલા આટલી કોલી કપડી લઈને બાવાજી બેઠા આપે, આટલું નહીં હાલ્યો, આ લોટો ભરી દો. હળવો થા, ધીમો થા, ભલો થા. શું કામ પાગલ થવા બેઠો છે? બહુ ભાંગ ક્યારેક ચડી જાય ને મગજમાં, માણસ ગાંડો થઈ જાય. ના, વાહ જુઓ, વિચાર કરો તમે, આખી ટાંકી ભરેલો પછી દેતા આવે છે ભાંગ. આ શબ્દ તમને કહે છે કે તારી જિંદગી સીધી છે, સારી છે, એને તું ભાંગ, બસ ભાંગી નાખ જીવનને. હાજુ ન રહેવા દેતો. જો જે જીવન જેનાથી ગંજાઈ જાય, આ ગાંજો જો જીવન ભાંગી જાય. ભાંગ, ભોળાનાથને કે ભાંગનું વ્યસન છે, પણ તમે ક્યાં જોવા ગયા છો? આપણે તો સુધી ક્યાંય જોયું નથી કે ભોળાનાથ ભાંગ પીતા હોય. પણ વ્યસની માણસોએ ગોઠવી દીધા, ભજન લખ્યા છે, ભજન લખ્યા. ભોળાનાથે ભાંગ વાવી નિંદે છે ગણેશ, ભોળાનાથે નિંદે છે ગણેશ. પાર્વતીજી પાણી વાળે છૂટા મેરી કેસ, અગળ બમ દાગ વાગે ડમરું નાચે સદાશિવ, આગે ભેરો નાચે સદાશિવ, આગે ભેરો. ભોળાનાથે ભાંગ વાવી નિંદે છે ગુણે, પાર્વતી પાણી વારે છૂટા મેલી કે અગળ બમ 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 અગળ બમ વાગે ડમરું નાચે સદાશિવ, આગે ભેરો નાચે સદાશિવ, આગે ભેરો. ભગવાન ભાંગ પીએ છે, આપણે ક્યાંય જોયું નથી. જોયું ભોળાનાથને બીજું કામ જ નથી ભાંગ વાવવા બેસે. આખું બ્રહ્માંડ જેની કૃપાથી ચાલે છે, જેની શક્તિથી, આ ભગવાન. આખા બ્રહ્માંડની જવાબદારી શિવ ઉપર છે. એને ક્યાં સમય છે ભાંગ વાવવાનો? આ ભજનો વ્યસની માણસોએ લખ્યા છે. ભાંગ પીને ઓલે કંઈક મગજમાં ચડી ગઈ છે, લખી નાખ્યા. નીંદે છે ગણેશ, હવે ગણપતિ મહારાજ વિઘ્ન હરતા, મંગલ કરતા, હવે નિંદામણ કરવા બેસે છે. અને પાર્વતીજી આખા જગતની બ્રહ્માંડની જનેતા, મારી મા અંબા, એને પણ કાંઈ કામ નથી. હવે પાણી વાળે લ્યો પાવડો હાથમાં લઈને. કેવા લોકો થયા છે! મને નવાઈ લગાવો ભજનો સાંભળું ત્યારે, શું માંડ્યું તમે? મા ભગવતી, ભગવાન શિવ, એનું સ્તર તમે કેટલું ઘટાડી રહ્યા છો આ રીતે આવા ભજનો લખીને. એની કક્ષાને તમે ઉતારી રહ્યા છો, વધારતા નથી. એ ભાંગ વાવે ને ગણપતિ નિંદામણ કરે ને પાર્વતીજી પાવડો લઈને પાણી વાળે ના માંડ્યું છે શું તમે? અખિલ બ્રહ્માંડની જનની છે મા જગદંબા. અને ક્યાં ફુરસત છે કે પાણી વાળવા બેસે? પછી છૂટા મેલી કેસ પાછું અંબોડો વાળે નહીં, આમ ખુલ્લા કેસ રાખે. અમુક બેનો ધૂણવા બેસે ને એટલે આમ અંબોડો બાંધ્યો હોય તો છોડી નાખે. જ્યારે ધૂણે ને ત્યારે તમે જોજો તમે. અને એવા હાકોટા કરે કે મને અહીંયા બેઠા બેઠા બીક લાગે કે આ વ્યાસપીઠ પરથી પાડી ન દે તો સારું. ચીચિયારીઓ એવી પાડે આમ હાકોટા, મને અહીંયા બીક લાગે.
એટલે ભલાથી બહુ ધૂણવું નહીં. હું ઘણી વાર લોકોને કહું છું કે ભાઈ કોઈ શાસ્ત્ર મેં દેવી ભાગવત શિવપુરાણ રામાયણ આ બધી કથાઓ કરી, પણ એકે શાસ્ત્રમાં ધૂણવાનું ક્યાંય વર્ણન આવતું જ નથી કે કોઈ દેવતા ધૂણ્યા હોય કે કોઈ આપણા ઋષિમુનિ ભગવાન વ્યાસ જેવા કે સુખદેવજી જેવા ધૂણ્યા હોય એનું ક્યાંય પ્રમાણ મળતું નથી. કોણે કાઢ્યું એ જ ખબર પડતી નથી મને તો, કે આ કોણે કાઢ્યું. આ એટલે મહેરબાની કરી ધૂણજો નહીં. શું કામ ધૂણીએ ભાઈ? ધૂન બોલજો ભગવાનની કે માં જગદંબાની જ્યારે જ્યારે ધૂન બોલે ત્યારે મસ્ત બની જાઓ. બસ એ તાળી પાડી પ્રેમથી એની ધૂન બોલો, પણ ધૂણવું નહીં બહુ. હાથ પગ બહુ પછાડવાની, પછી લકવા થઈ જશે. મને ન કહેજો પછી આખું શરીર આમ ધ્રુજાવે આમ ધૂણાવે એવા ધૂણે એવા હાકોટા ચીચિયાર્યું બીક લાગે. મેં કીધું ને રાપરમાં અમારી કથાની એક બેન મારી સામે ડોળા કાઢે. મને કહું મહાકાલી છું, આવડી લાંબી જીભ કાઢી. પાછી મને કે મારી જીભમાં ત્રિશૂળ દેખાય છે. હવે જીભમાં ત્રિશૂળ રહે કોઈ દી? મેં કીધું બેન ભલી થા, મોઢું બંધ કર, ડોળા તારા હરખા કર, ત્રિશૂળ બિશૂળ કાંઈ દેખાવ, તારા વાંકા ચૂકા દાંત દેખાય છે. ભલી થા તો રેવા દે, તો અમને શાંતિથી કથા કરવા દે. શું કામ તું જાન ખાવા બેઠી છે? મોટામાંથી આમ જીભ લાંબી કરીને આવડા ડોળા ફાડે, મહાકાલી છું. હવે રેવા દે ભાઈ. આખા ઘરને ઉપર લીધું છે, જીવવા દેતી નથી કોઈને શાંતિથી. જીવવા અમારી કથા તો સારી રીતે થવા દે. શું કામ? અને તમે ધૂણે એટલે બધાનું ધ્યાન પછી કથામાં ન રહી, બાઈ સામે જાય. કેટલાક ઊભા થઈને માંડે વંદન કરવા, તેમ તે એની ચાનક ચડે, વધારે ત્રાળ નાખે. એટલે બહુ આવું મજા આવે આપણને. જો એક બેનને માતાજી આવ્યા ને બધા ઊભા થઈને પગે લાગે, પણ એક માણસ નહોતો લાગતો પગે, એનો જ ઘરવાળો હતો. હવે એને શરમ થાય કે ભાઈ આ જાણે છે કે આ પત્ની છે મારી, હું કેમ પગે લાગું? ત્યાં તો ઓલી આમ ત્રાળ નાખે, હજી એક મંડપમાં બેઠો છે, કેમ ઉઠતો નથી, કેમ પગે લાગતો નથી? એની પડખે બેઠા, ભાઈ તને કે છે તું ઊભો થાવે, માતાજીને પ્રણામ કર, માથું મૂક એના પગમાં. ત્યાં સુધી આ શાંતિ એને નહીં થાય, ત્યાં સુધી આ રાડો બંધ નહીં થાય. ઓલે કે મારી ઘરવાળી મારી પત્ની, હું કેમ પગે લાગું? અત્યારે ઘરવાળી નથી, માતાજી આવ્યા છે. ભલોથી ઊભો થતો, પડખે બેઠેલા બહુ દબાણ કર્યું, આગ્રહ હેઠળ બિચારો શરમાતો ઊભો થયો, પગે લાગ્યો, માતાજી પગે લાગ્યો. ત્યાં તો આમ તબો માર્યો પીઠમાં, અઠવાડિયું સુધી પીઠ દુખી, એવો ફટકાર્યો. માગ શું આપું? તો ઓલા કીધું કે બસ દેવી કૃપા કરીને છૂટાછેડા દઈ દો. આ શું કામનું ભાઈ? અને આવું કહીએ ને ત્યાં લોકો અમારા પર ગુસ્સે થાય. જો અમારી માંડવી તાલુકામાં કથા હતી, કચ્છમાં માંડવી તાલુકામાં દેવી ભાગવતની કથા હતી, ને મેં આ બધા થોડા કટાક્ષ કર્યા તો મને મારવા એક ભાઈ આવ્યો. વિચાર કરો તમે, એ તો સારું ત્યાં બધા જોઈ ગયા. નાની ખાખરમાં કથા હતી માંડવી તાલુકામાં દેવી ભાગવત. મેં થોડાક આમ કટાક્ષ કર્યા ધૂણવા ઉપર. એ ધૂણનારા એક ભાઈ ખીજાણા ધોકો લઈને આવ્યા, મંચ ઉપર ચડી ગયા. કેવા માણસો પડ્યા છે. આજ સાચું કહીએ તો એને સ્વીકારવા કોઈ તૈયાર નથી, માનવા તૈયાર નથી, અમારા ઉપર ગુસ્સો કરે છે. તમે આવું શું કામ બોલો છો? ભાઈ અમે લોકોને જીવનને સુધારવા બેઠા છીએ, બગાડવા નથી બેઠા. શાસ્ત્રોમાં હજી સુધી ક્યાંય વાંચ્યું નથી કે ભગવાન વ્યાસ ધૂણ્યા હોય, કે સુખદેવજી મહારાજ ધૂણ્યા હોય, બીજા આપણા કોઈ સંતો ધૂણ્યા હોય, કે કોઈ અવતારી પુરુષ ધૂણ્યા હોય. આ કોણે કાઢ્યું એ જ ખબર નથી પડતી. એટલે મહેરબાની કરી બંધ કરજો આ બધું. મારે એક જગ્યાએ નવચંડી હતી ને એક બેન ધૂણ્યા છે. માતાજીની આરતી શરૂ થઈને માંડ્યા ધૂણવા, અંબાજી છું. હવે સામે બધા વડીલો બેઠેલા, એના સસરા અને જેઠ ને ઓલી ટેરીકોટની સાડી પહેરી, ઘડી ઘડી ઉતરી જાય, વળી આમ ઘૂંઘટો થાય. અંબાજી બેન તો અંબાજી તને ઘૂંઘટો કાઢવાની ક્યાં જરૂર છે? અંબાજી તો આખા બ્રહ્માંડની માં છે. એટલે આવું ન કરીએ ભાઈ. ભજન કરજો, ધૂન બોલજો, ખૂબ સ્મરણ કરજો, પણ આકોટા પડકારા કરવાની, શરીરને ખોટું ધ્રુજાવવાની જરૂર નથી. એનાથી તકલીફ થાય છે, ઘણી મુશ્કેલી થાય. શાસ્ત્રોમાં ક્યાંય વર્ણન નથી ધૂણવાનું, પણ છતાં લોકો કેમ ધૂણતા હશે ખબર પડતી નથી. તો એક બેને તો કંકુ કાઢ્યું ધૂણતા લ્યો, પણ એ પહેલેથી જ કંકુ હાડીના છેડામાં ભરીને આવ્યા હતા. એટલે આમ ધૂણતા ક્યારેય છેડો કાઢીને હથેળીમાં લઈ લીધો ખબર પડે, માંડ્યા ખંખેરવા.
મેં કીધું બેન પાક અહીંયા ખાલી 50 ગ્રામ કંકુથી ના હાલે, 5-10 કિલો કાઢી બતાવો તો ખબર પડે તમારી, તમે માતાજી છો. સાડીના છેડામાં જે લઈ આવ્યા હતા એટલું જ કાઢ્યું એણે, વધારે નહીં. વધારે ક્યાંથી કાઢે? 5-25 કિલો કાઢો તો ખ્યાલ આવે, અમે પગે લાગીએ તમને. એટલે આ બધું તદ્દન વ્યર્થ છે, આ બધી ચેષ્ટાઓ. ભગવાન સદાશિવે અષ્ટમૂર્તિ છે, 8 સ્વરૂપ ભગવાનના. પૃથ્વી એ ભગવાન શિવનું સ્વરૂપ છે, જલ એ ભગવાનનું સ્વરૂપ છે, તેજ એટલે અગ્નિ તત્વ એ પણ ભગવાન શિવનું સ્વરૂપ છે, વાયુ એ પણ ભગવાન શિવનું સ્વરૂપ છે, પવનદેવ, વાયુદેવ. જે આપણે શ્વાસ લઈને જીવીએ છીએ પ્રાણવાયુને, આ શ્વાસમાં તો જ આપણું જીવન ટકે છે. જો એ પ્રાણવાયુ નીકળી જાય દેહમાંથી તો શરીર પૂરું થઈ જાય, માણસ ગુજરી જાય, ખલાસ થઈ જાય. વાયુ એ પણ ભગવાન શિવનું સ્વરૂપ છે, આ ચોથું તત્વ. પૃથ્વી, જળ, તેજ, ચોથું તત્વ વાયુ છે. આખા જગતની સેવા કરે છે. આપણે એનું પણ પૂજન કરીએ, વાયુદેવ, પવનદેવ. આખા જગતની સેવા કરે છે. એટલે જ પવન પુત્ર થઈ ભગવાન શ્રી હનુમાનજી મહારાજ એમને ત્યાં પ્રગટ થયા છે. સ્વયં શિવનો અવતાર એ પવન પુત્ર હનુમાન. કારણ કે પવનદેવ આખા જગતની સેવા કરે, જેને આધારે આખા જગતના શ્વાસ ટકે છે, જીવન ટકે છે. એટલે જ ભગવાન શિવ પવન પુત્ર બનીને પધાર્યા છે. વાયુદેવની સેવા ગમી છે ભગવાન ભોળાનાથને, વાયુપુત્ર બન્યા પોતે. વાયુ એ પણ ભગવાન શિવનું સ્વરૂપ છે. 5મું તત્વ આકાશ એ પણ ભગવાન શિવનું સ્વરૂપ છે. આકાશ ભગવાન સર્વવ્યાપક છે, વાત સમજાવે છે. કારણ કે આકાશ ક્યાં નથી, જ્યાં જ્યાં તમને ખાલી જગ્યા દેખાય બધો જ આકાશનો ભાગ છે. આકાશ સર્વવ્યાપક છે, એમ ભગવાન સદાશિવ પણ સર્વવ્યાપક તત્વ છે. 6થું તત્વ સૂર્ય એ પણ ભગવાનનું સ્વરૂપ છે. જે આકાશમાં અત્યારે સૂર્ય ચમકી રહ્યા છે, કેટલો દિવ્ય પ્રકાશ, કેવી ઉર્જા શક્તિ આપણને પૂરી પાડે છે. આજ તો સૂર્યના પ્રકાશથી લાઇટો બળે છે, સૂર્યના પ્રકાશથી હવે તો ઘણી એનો આપણે ઉપયોગ કરીએ છીએ. એવા હીટર આવી ગયા, એવા પાણી ગરમ થાય સૂર્યની શક્તિથી, લાઇટ ચાલુ થાય, ઘણા આવા ઉપયોગ થતા હોય છે સૂર્ય શક્તિના. તો સૂર્ય એ પણ ભગવાન શિવનું સ્વરૂપ છે, જે આપણે વર્ષોથી તેજ અને પ્રકાશ આપે છે, ઉર્જા શક્તિ પૂરી પડે. છતાંય એ કંઈ માગતા નથી આપણી પાસે. એ શિવનું સ્વરૂપ. ચંદ્રદેવ આ 7મું સ્વરૂપ છે અષ્ટમૂર્તિમાં. ચંદ્ર એ પણ ભગવાનનું સ્વરૂપ છે, જે રાત્રિ આપણને પ્રકાશ આપે, શીતળતા આપે છે. અને 8મું તત્વ આત્મા એ ભગવાનનું સ્વરૂપ છે. આ શરીરમાં જે આત્મ તત્વ છે, જે પરમ ચૈતન્ય સ્વરૂપ છે, એ શિવનું સ્વરૂપ છે. શિવ એ આત્મા છે. અને આપણે આજે દેહવાદી બન્યા છીએ. આપણા ઋષિમુનિઓ, પ્રાચીન ભારતના લોકો આત્મવાદી હતા. એની દ્રષ્ટિ બહુ વિશાળ હતી. એમણે શરીર પૂરતો વિચાર ન કર્યો. શરીરથી આગળનું તત્વ મન છે, મનથી ઉપરનું તત્વ બુદ્ધિ છે, અને બુદ્ધિથી પણ ઉપરનું તત્વ આત્મા છે. સૌથી ઉપરનું તત્વ આત્મા છે, અને આત્મા એ જ ભગવાન શિવ છે. એટલા માટે થોડું એનો પણ વિચાર કરીએ, એનું થોડું ચિંતન કરીએ. આત્માને ઓળખ્યા વિના રે અલખ 84 નહીં તો મટે હોજી, તારી ભ્રમણાને ભાંગ્યા વિના રે આ ભવના ફેરા નહીં તો ટળે હોજી. આપણા ભક્ત કવિઓએ બહુ સરસ કીર્તન આપણને આપ્યું કે ભલે શરીરનો વિચાર કરજો, શરીરને ખવડાવો, પીવડાવો, નવડાવો, ધોવડાવો, શુદ્ધ કરો, સુંદર મજાના કપડાથી ઘરેણાથી શણગારો, એની ના નથી. પણ કેવલ આપણી દ્રષ્ટિ શરીર પૂરતી કેન્દ્રિત ન થવી જોઈએ. એનાથી ઉપર ઉઠીએ, થોડો મનનો વિચાર કરીએ, થોડો બુદ્ધિનો વિચાર કરીએ. એનાથી પણ સૌથી ઉપરનું તત્વ આત્મા, ત્યાં સુધી પહોંચવાનું છે આપણે. અને જે માણસ આત્મજ્ઞાની બની ગયો એના માટે મોક્ષ સહજ બની જાય છે. આત્મજ્ઞાન મળ્યા પછી જ મુક્તિ મળે, ત્યાં સુધી ન મળે ભાઈ. જ્ઞાન વગર મોક્ષ મળતો નથી. ધનથી મુક્તિ ન મળે. ધનથી તમને સંસારના વિષય સુખ મળે, કોઈ વસ્તુ મળે, કોઈ ચીજ મળે, કોઈ પદાર્થ મળે, પણ જ્યાં સુધી આત્મજ્ઞાન ન થાય ત્યાં સુધી મોક્ષ નથી મળતો. એટલા માટે આત્માની ઓળખ બહુ જરૂરી છે. અને આ ઓળખવાનું કામ આપણા સંતો, આપણા ઋષિમુનિઓ, આપણા શાસ્ત્રો કરે છે. કે જે પરમ તત્વ છે, આત્મ તત્વ, એને ઓળખી લો. એ જ બ્રહ્મ છે, એ જ પરમાત્મા શિવ છે.